Okay, did you mark your attendance? Yes, then, where have you stopped? Namal evdiya stop the lesson? Okay, dictation. First we will do the dictation, right? Start writing. First word is man. 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 Second word is mango. Mango. Next word is map. 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 Complete. Next word is mad. Mad. Next word is, last word is men. Men. Mister, first word ഒന്നുകൂടെ പറയോ? കേട്ടില്ല. First word is man. Okay, over. 5 words also are over. Please give me a hand out. Yes. What is that? I didn't understand that. Page number alla mole dictation alla ipo itekkunne dictation idea. Did you write the dictation? Okay, then after completing that, please hand out the book to your parent. Let them check it. Complete. Okay, check it. Okay, 5 out of 5. Those who got 5 out of 5, please raise the hand. Very good. Okay, very good, very good. Next, 4 out of 5. 4 out of 5. Nobody? All got 5. Very good children here. Next, 3 out of 5. 3, nobody. 2, nobody. 1, nobody. That means you all scored full mark. Okay, very good, very good. Okay, dears. Next, where did we stop? നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് പറയേണ്ടത്. ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ വന്ന കുട്ടികൾ പറയണ്ട. ബിയോണ പറയണ്ട. ബിയോണ പ്ലീസ്. Biona is attending the offline class, so no need to say. I want to get the information from the online class student. Ishiga is an online class student. Where did we stop, Ishiga? Unmute say mole. Unmute ചെയ്തിട്ട് പറ. Shopping കണ്ണന്നില്ലാതെ start ചെയ്തു. Page number പറഞ്ഞേ. 24. ഓ അവിടെ വരെ എത്തിയാ?
24 ഷോപ്പിംഗ് ഫൺ അല്ലേ? ഓ അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂ ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിന്? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്. See here, so many items are there in the shop. I asked you whether you are going to shop or not, isn't it? Yes. How many of you go to shops? How many of you go to shops with your parent? Almost everybody may go with your parent for shopping, isn't it? Okay, good children. നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ പോകണം, ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണം പേരന്റിന്റെ കൂടെ. എന്നിട്ട് ഓരോ സാധനത്തിനൊക്കെ എത്ര വില എന്ന് ചോദിച്ചറിയണം. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം how much money you are paying for each items. Simply you are ask your parents to buy and give this that and whatever you see in the shop you need, isn't it? നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാദറിന്റെ മദറിന്റെ കൂടെ പോയി പപ്പ അത് വാങ്ങിത്താ മമ്മി അത് വാങ്ങിത്താ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വഴക്കാക്കും അല്ലേ? But what you have to do, you should not do like that. Instead, when you go to go with your parents for shopping, you have to ask for each item's cost. Ask the cost of each items and then find out how much money is there and how you have to understand how your parent is earning money for that much, for that. നിങ്ങൾ ഇനി ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അമ്മ എനിക്കത് വാങ്ങിത്താ അച്ഛ അത് വാങ്ങിത്താന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അതിനു മുന്നേ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണം, അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുക. എന്നിട്ട് ഓരോ സാധനത്തിന്റെയും വില അന്വേഷിക്കുക. ഹൗ മച്ച് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദാറ്റ് ഷോപ്കീപ്പർ, അങ്കിൾ how much is for this pencil, how much is this for book, how much is for this toy, like that we had to ask the shopkeeper and have to find out how much money you have to pay for each item. Then think how my father will earn this much money, how my mother will earn this much money, and is it a must for me or is it a necessary for me? നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ പൈസ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനി ചോദിക്കണം ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ. അങ്കിൾ ഈ ടോയ്സിന് എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ ആന്റിമാരാണെങ്കിൽ ആന്റി ഹൗ മച്ച് മണി ഈസ് ഫോർ ദിസ് പെൻസിൽ, ഹൗ മച്ച് മണി ഈസ് ഫോർ ദിസ് ബുക്ക്, അങ്ങനെ ചോദിക്കണം. എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ അവർ പറയും 20 rupees, 30 rupees, 500 rupees, 200 rupees, like that they will tell the cost of that item. Then നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, now 5 rupees-ന്റെ ഒരു പെൻസിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓൾസോ ഐ ഹാഡ് purchased a pencil, but I was not careful, so I lost it. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, എവിടെയോ കൊണ്ടിട്ടു, 5 rupees നഷ്ടമായി. എന്റെ ഫാദർ എങ്ങനെയാണ് ആ മണി ഏൺ ചെയ്യുന്നത്, സ്വന്തം പൈസ ആക്കുന്നത്? മദർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ 5 rupees-ന് വേണ്ടിയിട്ട്? ബിയോണ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുമോളെ? ഓക്കെ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇനി ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി ഫോർ മീ, ഇതെനിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണോ? ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിച്ച പെൻസിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ കളഞ്ഞു പോയത്. ഇനി അഥവാ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം. where is it, whether I have kept anywhere or not. അങ്ങനെയൊക്കെ ചോക്കിട്ട് വേണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ. ടോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? I want that 500 rupees toys, I want that 1000 rupees toys, and should not be stubborn like that way. Should not compel your parent to buy that and all. അത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം, എനിക്ക് 300 rupees-ന്റെ തന്നെ വേണം, അല്ലെ 500 rupees-ന്റെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൈസ വെറുതെ മരത്തെ കഴിക്കുമ്പോ ഇല വീഴുന്ന പോലെ വീഴുന്നാണോ? Is there anybody's house, is there any money tree? How many of you are having money tree at home? Please raise the hand. Please raise the hand. Fatima is having money tree at home? Yes. അയ്യോ, വേറെ ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മണി ട്രീ at home? മണി ട്രീ മരം കഴിക്കുന്ന പണം കഴിക്കുന്ന മരമുള്ളത് ആരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട്? ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. വേറെ ആരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട്? ബിയാണക്കുട്ടി നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാ? ഐഫോനയുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐഫോനിക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ട് എന്താ അല്ലേ? ഐഫോനെ are you having? No. Then who else is having a tree which is bearing money? പൈസ കഴിക്കുന്ന മരമുള്ളത് ആരുടെ വീട്ടിലാ? ഫാത്തിമ കേമിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. വേറെ ആരും ഇല്ല? ഓക്കെ. ഫാത്തിമ എവിടെ നിൽക്കുന്ന മരം? വീടിന്റെ മുൻവശത്താണോ പുറകുവശത്താണോ? Where is that money tree? At front or at the back of your house?
ആൻസർ ഫാസ്റ്റ്ലി വേ പറ. ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയാണ് മരം പണം പൈസ കഴിക്കുന്ന മരമുള്ളേ? അകത്തുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ദിവസം പോകാം അല്ലേ മക്കളെ? ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൊറേ പണം പറിച്ചോണ്ട് വരാം മരത്തിന്ന് അല്ലേ? Are you ready to come with me, children? Are you ready? Yeah. No? മണി പ്ലാന്റ് ആണ്. മണി പ്ലാന്റാ? ഓ പാവം നമ്മുടെ ഫാത്തിമയ്ക്ക് മാറിപ്പോയതാ കേട്ടോ. ഫാത്തിമയ്ക്ക് മണി പ്ലാന്റ് ആണുള്ളത്. മണി പ്ലാന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഹാവിങ് മണി പ്ലാന്റ്? ആ മണി പ്ലാന്റും മണി ട്രീയും ഒന്നാണോ? അല്ല, മണി ട്രീ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മളുടെ പൈസ കഴിക്കുന്ന മരം. അങ്ങനെ ഒരു മരം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേ? ഇല്ല അല്ലെ? ആർക്കും ഇല്ല. മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? മണി പ്ലാന്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഇസ് അനദർ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് വി കീപ്സ് ഫോർ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒന്നെങ്കിൽ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്താറുണ്ട് ചിലര് മുറ്റത്ത് മണ്ണിൽ നടും. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വലിയ മരത്തകൾ കയറും. അപ്പൊ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മണി നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൽ കഴിക്കുന്നല്ല, നമുക്ക് എവിടുന്നേലൊക്കെ പൈസ കിട്ടുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിലീഫ്, അത്രയും മാത്രം വിശ്വാസം. അതൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഓൾ we get from plants. Like that we will not get money. Money we will not get. We have to work hard to earn money. നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മണി കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ? Okay dears, okay, so here നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നമുക്ക് വെറുതെ മരത്തേന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇല പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ പറിക്കുന്ന പോലെ പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല മണി. അവർ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ? അച്ഛനൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയിട്ടല്ല, അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ജോലി എടുത്തിട്ടാണ് പൈസ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ദ മണി. ഇൻസ്റ്റഡ് we should spend that money carefully. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ പൈസ ചെലവാക്കാൻ. അതിന് നമുക്ക് 500 rupees ടോയ്സ് വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങണം ഇത് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മസിൽ പിടിക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? So you have to think that or you have to understand that your parents are earning money by doing hard work. So we have to be very careful while spending money. പൈസ ചെലവാക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛാ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചുമ്മാ നിർബന്ധിച്ച് അതും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അത്യാവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങുക. So if it is necessary we have to buy it. Unnecessary things we should not buy. Okay? Here what are the things given here? First one is shelf. What is spelling of shelf? Ishika, please read the spelling of shelf. S-H-E-L-F, shelf. Who is that? There are another parnella. Okay, S-H-E-L-F, shelf. Enda gutta. ഒന്നുകൂടെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കാനാണ് മോനെ. നെക്സ്റ്റ് iPhone. What is spelling of chocolate? iPhone. What is spelling of chocolate? Chocolate. C-H-O-C-O-L-A-T-E, chocolate. Okay, next Neelanjana, please say the spelling of sweets. W-S-W-E-E-T. Yes, sweets. Okay, next Anvida, please say the spelling of coins. C-O-I-N-S, coins. Okay, here is one question. A bar of chocolate costs ₹10. For one chocolate means one bar means one big chocolate. It is for one chocolate it is 10 rupees.
So if you want to buy 3 chocolates, what is the cost of the 3? Who will answer? Wait. I will go to Ayush Vivi. Ayush Vivi. 30 rupees. 30 rupees. For 1 chocolate, 10 rupees, 2 chocolate, 20 rupees, 3 chocolate, 30 rupees. Okay. We have started the lesson. Please take it. One day, Anuj and Amma went to shop. Anuj and Amma went to shop to buy something. So see here, Anuj and Amma are going. Amma is wearing which color dress? Rayan Pipi, what is the color of this Mamma? Mammയുടെ കളറിന്റെ ഡ്രസ് green color dress. Okay. Next, Ayan Vijesh, what is the color of the dress of that boy Anuj? What is the color of the dress of that boy? Boy color shirt in color, orange color shirt and navy blue knicker also. Okay. So one day, Amma and Anuj went for shopping, and there were some coins in Anuj's pocket. Anuj in the pocket, some coins on there. What is the meaning of coins? Coins means what? Chillara. Do you all have some coins with you? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ coins ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? Okay. Note rupees ഉണ്ട്, coins ഉണ്ട്. Okay, from where did you get? Alan Joseph, from where did you get those coins? Who gave you? Alan Joseph, can you hear me clearly? Alan is stuck. Okay. Do you have any coins? Yes. Yes. From where did you get? എണ്ണീട്ടില്ല. അല്ല, എവിടെ കിട്ടി? ആരെ തന്നെ? ഫിയോണ, പൊന്നു മോളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമുത്തേ. നീ എന്തിനാ ഇടയ്ക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത്. അല്ലല്ലോ, ഫിയോണിക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ ആവശ്യമില്ലാതെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, അലൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. Mama, okay, good boy. Sarah Maria Shaiju, do you have any coins with you? Yes, who gave you? ആരാ തന്നെ? വേഗമേ ആൻസർ ചെയ്യണം. 1 മണിക്കൂർ എടുക്കല്ലോ ആൻസർ ചെയ്യണം. Okay. Nia Kuti, Nia Das, do you have any coins? Daddy gave her. Okay, Dikshit, do you have any coins? Yes, who gave you? Father. Good. Neelanjana, do you have any coins? Yes, who gave you? Achan. Okay. You have to say in English. Okay, Devasha, please. Devasha. Who gave you coins? Father. Aman mother, what about you? Papa. Devang, do you have any coins? Who gave you? Achan. Ammuma. Amma. Okay, Devang, please say it in English. Say it in English. For Achan, what will say in English? Devang? Grandpa. Grandma. For Amma, what will? Mummy or Amma or mother. Okay, it's okay. Good. Next, Richard. Okay, good.
Next, Richard, do you have any coins? Who gave it? Mother, grandfather, grandmother. Oh, so many people. So much money is there, I think. Ryan Pipi. Do you have coins? Who gave you? Mother. Mother gave. Okay, Irshad. Hi, Irshad. The മുഖം ഒന്നും കാണാനില്ല. ക്യാമറ എവിടെയോ വെച്ചേക്കുവാണ് കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് ദൂരത്താ. ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ കണ്ടോട്ടെ മോനെ. നല്ല സുന്ദരം കൂട്ടനാണല്ലോ മിസ് ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് അടുത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഡു യു ഹാവ് എനി പനിയാണ്. Are you having fever? Okay, take care of your health. Take medicines in time and eat nicely food. നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുക, മരുന്ന് കഴിക്കുക. Get well soon. Okay, dear. Answer me. Do you have any coins with you? Who gave you that coin? Mommy and father. father. Very good boy. Okay. Next Jovin and Joel. ഒരാൾ വലിയ കോട്ടവായി കേട്ട് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ്. കമ്പടോ. Okay, Jovin. First Jovin answer. Who? Do you have coin? Who gave you? Grandmother gave. Grandmother and uncle gave for Jovin. Joel no. Father. Oh, കുറേ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോ എല്ലാം കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട്. തൃശ്ശൂരിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങോട്ടോ. ഇല്ലല്ലോ. Did you come back from Thrissur? No. When you come back, bring all that money. Okay. ഒന്നോട് വെക്കില്ല, എല്ലാം മൊത്തം കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. കോയിൻസ് ഒക്കെ. Next, Ayush Bibi. Who gave you coins? Mama and Papa. Mama and Papa. Okay. Biyana Kuti. Who gave you? Do you have any coins? Coins ullanda? Not only Note ഉണ്ട്. Who gave? Note. Okay. ശരി. നോട്ടെങ്കിൽ നോട്ട്. ആര് തന്നു? grandfather, mommy. Grandfather and mummy. Okay. Okay. Next, Mubtasim. Father, mother, grandma, grandpa, uncle. My God. എല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ അവനെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. Grandfather, grandmother, papa, mama and uncle. Okay. Good. Next, Anvida. Father, Father, mother and grandfather. Okay, good. Aman Madhava. Aman Madhava. Demen answer para. Who gave money? Coins. Aman Madhavan unmute ആവുന്നില്ല മോനെ. Okay, unmute ചെയ്യാൻ നോക്ക്. Fatima KM. father, uncle. Father and uncle. Okay, good. Ishika Kuti. Mother and grandmother. Mother and grandmother. Next, Ayan Vijesh. Mother and grandmother. Grandmother and mother. Okay, next Muktasim de Kadela. iPhone പറഞ്ഞായിരുന്നു മോളെ. No, then you answer. Grandmother. Only grandmother. Okay, next Razeen Yusuf. നീ എത്താറായില്ല, നാട്ടിലേക്ക് എത്താറായില്ല. Mother, father, grandmother. Okay, mother, father, grandmother. Okay, റസീന് നാട്ടിലേക്ക് എത്താറായില്ല മോനെ. Okay. Aman Madhava. Can you unmute Aman? No, I think. Okay. ഇനി ആരാ പറയാനുള്ള ആള്? എല്ലാരും ആയോ? Okay. Did everybody say? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ unmute ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞേ.
Okay, next. So here, Anuj and Amma went to shop, and there were some coins in Anuj's pocket. Anuj's pocket chala coins undairunnu. Jingle, jingle, jingle. They went as Anuj walked. Okay. As Anuj, somebody has unmuted. Please mute and keep. Devarsha kutti ഒന്ന് mute ചെയ്തേ മോളെ. Okay. So when Anuj went to the market, some sound was there. Jingle, jingle, jingle. And then the sound. Coins sound. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് coins അല്ല നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കുറച്ച് coins ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ while we walk there will be sound. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ് റേഷൻ കടയിൽ പോയി റേഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ മിസ് കുറച്ച് ചില്ലറ എടുത്തിട്ട് പോയി എത്ര രൂപയാകും അറിയത്തില്ല കുറച്ച് ചില്ലറ എടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടോണ്ട് പോയപ്പം കിണി 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 എന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സൗണ്ട് ആണ് ജിങ്കിൾ 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 ഓക്കെ കോയിൻസ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് സൗണ്ട് സോ വെൻ ദിസ് ബോയ് വാസ് വാക്കിംഗ് സം സൗണ്ട് കെയിം ഈ ബോയ് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ കേശ കിടക്കുന്ന കോയിൻസിന്റെ സൗണ്ട് വന്നു ജിങ്കിൾ 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 jingle 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 I have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 coins. He started counting. Did you see that coins in his hand? Did you see the coins in Anuj's hand? Anuj's kayil coins undo? Yes. Okay. Okay. Now see how many are there? There are 10 coins. How many coins are there? 10 coins. Okay. 10 coins. അവൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണുവാണ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 coins. Anuj said, what will you buy with your 10 coins? Amma asked. So his mother asked, what are you going to buy with this money or coins? ഈ കോയിൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു സോ അനുജ് is telling that I will buy something nice. Anuj said, I will buy the things which is very nice. വളരെ നല്ല സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വാങ്ങും ഈ 10 കോയിൻസ് ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ബൈ വിത്ത് ദിസ് മണി എന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് I will buy something nice. എന്തെങ്കിലും നല്ല സാധനം ഞാൻ വാങ്ങുമെന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ only 8 more minutes are left. I will ask one by one. Alan Joseph, are you audible? What will you buy with your money? You said that you are having some coins. What are you going to buy with that money? പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കോയിൻസ് ആരൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നിന്നും എന്ത് വാങ്ങും എന്താ വാങ്ങുന്നേ Unmute and answer. ഞാൻ 10th ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ പൈസ എടുക്കും എന്താ മോനെ 10th ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് വാങ്ങും എന്ത് വാങ്ങാനോ മോനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ 10th എത്തുമ്പോ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങള് വെരി ഗുഡ് ബോയ് വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ നെക്സ്റ്റ് സേറക്കുട്ടി വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ബൈ വിത്ത് യുവർ കോയിൻസ് അമ്മന്റെ കൊടുക്കും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ചൈൽഡ് ഗുഡ് ചൈൽഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നീയെ കുട്ടി അമ്മക്ക് എടുക്കും very good very good next Dishan what are you going to do with that money ബുക്ക് വാങ്ങിക്കും book വാങ്ങിക്കും good child very good Joel what are you going to buy ബുക്ക് വാങ്ങിക്കും book വാങ്ങിക്കും Joel ബുക്കും പെൻസിലും റേസറും വാങ്ങിക്കും ബുക്കും പെൻസിലും കട്ടറും വാങ്ങിക്കും good okay Irshad what are you going to buy with your money
വേഗം പറ. Unmute and answer. ഇർഷാദിനോട് ചോദിച്ചോ ടീച്ചർ. Yeah. ഇർഷാദ് എന്താ വാങ്ങാൻ പോന്നേ? സൈക്കിൾ. Cycle. Very good, very good. Okay, Mr. Ryan Pipi. Ryan Pipi എന്താ വാങ്ങാൻ പോന്നേ? അനിയന് കിറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കുവോ? Good child, good child. ദേവാങ്. സൈക്കിള് മേടിക്കും, പിന്നെ എന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേക്ക് സൈക്കിൾ മേടിക്കും, അപ്പൊ കേക്കും മേടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. റിച്ചാർഡ്? സ്കേറ്റിംഗ് ഷൂ മേടിക്കും. സ്കേറ്റിംഗ് ഷൂ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ആയുഷ് ബേബി? അനിയന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. അനിയന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കും. ഗുഡ് ചൈൽഡ്, ഗുഡ് ചൈൽഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിയോണ? ബോക്സ് മേടിക്കും, വേറെ സ്ലേറ്റും മേടിക്കും. ഓക്കെ, ഗുഡ് ചൈൽഡ്, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇഷിക? അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോ കൊടുക്കും. വെരി ഗുഡ്. അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് അമാൻ കുട്ടൻ? അമാൻ മാധവ്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അൻവിത കുട്ടി? ബുക്ക്. ഓക്കെ. കുഞ്ഞനിയത്തിക്ക് വണ്ടി വാങ്ങാൻ പൈസ കൊടുക്കും. ഓഹോ, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് റസീൻ യൂസഫ്? റസീൻ യൂസഫ് എവിടെ പോയി? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് മുത്താസിം? സൈക്കിൾ. സൈക്കിൾ വാങ്ങും. ഓക്കെ, ഗുഡ് ചൈൽഡ്, വെരി ഗുഡ്. അയാൻ വിജേഷ്? പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഐഫിനെ കുട്ടി? മേക്കപ്സ് വാങ്ങിക്കും. മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും. അവളെ മമ്മീനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കല. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ദേവർഷ? ദേവർഷ? സിസ്റ്ററിന് yes yes, Devarsha is going to buy new dress for her baby sister. പുതിയൊരു കുഞ്ഞുവാവ ആയിട്ടില്ലേ അവക്ക്? ഓക്കെ, കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് ഡ്രസ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാരും ആയോ? ഇനി ആരാ ബാക്കിയല്ലേ? എല്ലാരും ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, വെരി ഗുഡ്. എനിവേ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇവനോട് ചോദിക്കാണ് വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാണ് I will buy something nice. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് വാങ്ങിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്കിനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയി. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടാകും. only 2 more minutes are left. We will meet you tomorrow. നാളത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. Love you dears. Go and have your lunch. Bye. Bye.